بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور میں مستقل جاگ رہی تھی۔ سونے کی ہر ممکن کوشش کر چکی تھی لیکن نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ اماں اور ابا اس وقت گہری نیند میں تھے۔ امامہ اور ثانیہ بھی سو رہی تھیں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سونا چاہتی تھی لیکن بار بار ایک ہی خیال ذہن میں آ رہا تھا۔ آخر ہم کب تک ایسے ہی غریب رہیں گے؟ لوگ ہماری غربت کا مذاق اڑاتے رہیں گے۔ بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے میں نے سوچا، اپنی بے بسی اور غربت پر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ کروٹیں بدل بدل کر میں تھک چکی تھی، اس لیے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک نظر سب پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ ہمارے گھر کے 2 ہی کمرے تھے۔ ہم سب سردی کے موسم میں ایک ہی کمرے میں سو جایا کرتے تھے۔ خوبصورت گھروں کے درمیان میں ہمارا ایک چھوٹا سا بہت عجیب گھر دکھائی دیتا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اس لیے بہت احتیاط سے کمرے سے باہر آ گئی۔ 2 کمرے، ایک کچن اور ایک بڑا سا صحن تھا۔ اماں کو باغبانی کا بہت شوق تھا، اس لیے ہمارے صحن میں بہت سے خوبصورت پھول ہر طرف دکھائی دیتے تھے۔ گھر کے دائیں طرف کی کچی زمین پر اماں نے بہت سی سبزیاں اگائی ہوئی تھیں۔ باہر بہت شدید سردی تھی لیکن مجھے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل شدید تکلیف میں تھا، اور کیوں نہ ہوتا، پچھلے 2-3 برسوں سے ایسا ہی ہوتا رہا تھا۔ محلے کی رشتہ کرانے والی آنٹی سعدیہ اماں کی منتوں کے بعد جب بھی کوئی رشتہ لے کر آتی تھیں، ہمارے مالی حالات دیکھ کر وہ لوگ پلٹ کر واپس ہی نہ آتے تھے۔ آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ لڑکے کی بہن نے تو منہ پھاڑ کر پوچھ لیا تھا کہ بچی کو جہیز میں کیا دینا ہے۔ اگر آپ اپنی بچی کو اچھا جہیز دے سکتے ہیں جس سے ہمارے خاندان میں ہماری ناک بلند ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ ابا نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ ابا کی بے بسی دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ ایسے کھرے جواب دوں کہ دوبارہ کبھی کسی غریب کی بیٹی سے جہیز کا مطالبہ نہ کیا جائے، لیکن یہ سب کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ جب سے مہمان واپس گئے تھے، اماں اور ابا خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کے کھانے پر بھی دونوں بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ پریشانی کس وجہ سے ہے۔ ابا بہت پریشان تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر اخراجات کہاں سے کریں گے۔ میں اپنے خیالوں میں گم صحن میں گھوم رہی تھی جب مجھے گلاب کے پھولوں کے پاس سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ خاموشی میں یہ آواز بہت ڈراؤنی محسوس ہوئی تھی، جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اندھیرے میں ہی ٹکٹکی باندھے میں یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے۔ اچانک ہی ایک عجیب و غریب قسم کا جانور پھولوں سے نکل کر دیوار پر چڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے آج سے پہلے ایسا جانور کبھی نہ دیکھا تھا۔ مجھے اس بات کی حیرت ہو رہی تھی کہ ایک اچھا خاصا بڑی جسامت کا جانور دیوار پر کیسے چڑھ سکتا ہے۔ کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے اس عجیب الخلقت جانور کو دیوار پر چڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس جانور نے دیوار کے دوسری طرف چھلانگ لگائی تو زمین پر گرنے کی آواز بہت زوردار تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بھونچال آ گیا ہو۔ ڈر کے مارے جلدی سے کمرے کے اندر چلی گئی اور بستر میں دبک کر لیٹ گئی۔ خوف کے مارے میرے دانت بج رہے تھے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے یہ کون سا انوکھا جانور دیکھا ہے۔ آج سے پہلے میں نے لمبے بالوں والا عجیب سا جانور کبھی نہ دیکھا تھا۔ خوف سے تھر تھر کانپتے ہوئے نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح معمول کے مطابق اماں کے آواز دینے پر میری آنکھ کھلی تو حیران نظروں سے کمرے کے چاروں اطراف میں دیکھنے لگی۔ سب کو خیر و عافیت سے دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ ایک انجانا سا خوف چھایا ہوا تھا کہ وہ جانور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ کیا بات ہے مومنہ، تم مجھے بہت خاموش دکھائی دے رہی ہو؟ اماں نے نماز پڑھنے کے بعد فکر مندانہ انداز سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے نارمل لہجے سے جواب دیا۔ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تمہاری آنکھوں سے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم رات کو ٹھیک طرح سے سوئی نہیں ہو۔ میرا جواب سن کر اماں کو یقین نہ آیا تھا، اس لیے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔
نہیں نہیں, میں تو سو گئی تھی. رات کو واش روم جانے کے لیے آنکھ کھلی تو پھر بہت دیر کے بعد نیند آئی تھی. میں نے بہانہ بنایا اور جھوٹ بول دیا. سچ بول کر میں اماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. روز روز رشتے کے لیے آنے والوں کے سامنے پیش ہونے سے اب میں تھک چکی تھی، لیکن اماں سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی. ناشتہ کرنے کے بعد میں معمول کے مطابق گھر کے کام سر انجام دینے لگی. دروازے پر دستک کیے بنا ہی آنٹی سعیدہ آ چکی تھی. کوئی گھر میں ہے یا کہیں گئے ہوئے ہیں؟ دھوپ میں بیٹھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر آنٹی سعیدہ نے اونچی آواز سے کہا. جی جی خالہ، گھر پر ہی ہیں. اماں ابھی تو پودوں کو پانی دے رہی تھی. میں بھی گھر کے کام کاج کر رہی ہوں. امامہ اور سونیا اسکول گئی ہوئی ہیں. اپنا کام چھوڑ کر میں کمرے سے باہر آ گئی اور مسکراتے ہوئے خالہ کو بتایا. ارے صاحب، اے بہن کیسی ہو؟ اماں نے ہاتھ دھونے کے بعد تولیے سے خشک کرتے ہوئے پوچھا. میں تو ٹھیک ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے تم ٹھیک نہیں ہو. آنٹی سعیدہ نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا. کیا مطلب ہے؟ میں نے اب کیا کر دیا؟ اماں نے حیرت ہوتے ہوئے پوچھا اور ان کے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی. تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ جب کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے گھر آئے تو اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑا کرو. مجھے اتنی شرمندگی ہوئی تھی جب کریانے والے افتخار صاحب تمہارے گھر رشتے کی نیت سے آئے تھے تو تم نے چائے کے ساتھ صرف پکوڑے اور بسکٹ رکھے تھے. آنٹی سعیدہ نے طنزیہ انداز سے کہا. آپ تو ہمارے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں. ایک کمانے والا ہے اور ہم سب کھانے والے، وہ بھی کون سا کوئی سرکاری افسر لگا ہوا ہے. ایک امیر آدمی کا ڈرائیور ہی تو ہے. اماں نے بے بسی سے جواب دیا. بھائی دیکھو، میری ایک بات اپنے پلے باندھ لو. رشتہ داروں کے سامنے اپنی عزت اور بھرم خود بنانا پڑتی ہے. کل جب انہوں نے بچی کے جہیز کے بارے میں پوچھا تو تم لوگوں نے بالکل ہی خاموشی اختیار کر لی تھی. کیا خیال ہے کہ یہ بات ٹھیک تھی؟ تم لوگوں نے اپنی بچی بغیر جہیز کے رخصت کرنی ہے. جو سامان اور زیورات تم دونوں نے اپنی بچی کے لیے بنایا ہوا تھا یا ارادہ رکھتے ہو کہ بنانا ہے، وہ بتا دیتے. نہ میرا وقت ضائع ہوتا اور نہ ہی تمہارا. تم لوگوں کا روکھا پھیکا انداز دیکھ کر انہوں نے انکار ہی کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم رشتہ نہیں کرنا چاہتے جنہیں مہمان نوازی ہی نہیں کرنی آتی ہو. آنٹی سعیدہ کے بغیر اونچی آواز سے بول رہی تھی. ان کی باتیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی. اسی لیے تو میں کہتی ہوں کہ جب بھی آپ ہمارے گھر کوئی رشتہ لے کر آئیں، ہماری طرح کی شریف سے اور عام سے لوگ ہوں. مجھے اس زیادہ امیر گھروں میں اپنی بچیوں کا رشتہ نہیں کرنا. اماں نے بے چارگی سے کہا. مجھے تو لگتا ہے تم بالکل ہی باولی ہو گئی ہو. کیا تمہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ تمہاری بچیوں کا بھی دل کرتا ہوگا کہ وہ اچھا کھانا کھائیں اور اچھا لباس پہنیں؟ کیا تم انہیں بھی اپنی طرح غریب آدمیوں کے پلے باندھ دو گی؟ حیرت سے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو اپنی ٹھوڑی پر رکھتے ہوئے آنٹی سعیدہ نے کہا. آپ سے میرا سب سے پرانا تعلق ہے. آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ہم بچیوں کو ٹرک بھر کر جہیز دے سکیں. برائے مہربانی آج کے بعد ہمارے گھر کوئی امیر خاندان کا رشتہ مت لے کر آئیے گا. بہت مایوسی والے انداز سے اماں نے کہا. میری ایک بات کان کھول کر سن لو کہ تم بچیوں کے رشتے اچھے گھروں میں کرنا چاہتی ہو تو کوشش کر کے گھر کی حالت کچھ بہتر کرو، ورنہ لوگ تمہارے گھر کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. میں ہی پاگل ہوں جو تمہارے لیے ماری ماری پھرتی ہوں. امی کی بات سن کر آنٹی سعیدہ غصے میں آ چکی تھی اور اب غصے سے بولتی ہوئی گھر سے باہر جا رہی تھی. عجیب عورت ہے، ہماری طرح سفید پوش ہے، لیکن ہمارے مسئلے اس کی سمجھ میں نہیں آتے یا جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے. ان کے جانے کے بعد اماں نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا. آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرنے والا ہے. آپ نے خواہ ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ جانتی ہیں یہ کتنی خود غرض اور بدتمیز ہیں. سارا محلہ ہی ان سے پناہ مانگتا ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں آپ ان سے بات کر دیتی ہیں. کچن سے باہر آ کر ان کے قریب کھڑے ہو کر میں نے کہا. میں اماں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا دل بہت برا ہو چکا تھا. میاؤں میاؤں کی آواز پر میری اور اماں دونوں کی توجہ پھولوں کی کیاری کے قریب بیٹھی ہوئی بلی کی طرف مبذول ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ یہ بلی بھوکی ہے، اس لیے یہاں پر بیٹھ گئی ہے. اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو اس کو دے دو. میں گھر سے باہر جا رہی ہوں.
امام مسجد صاحب کے بڑے بیٹے کو بخار ہوا تھا تو اس کی حالت بہت بگڑ گئی تھی. بہت دن بیچارہ ہسپتال میں داخل رہا. میں اس کی عیادت کر کے واپس آتی ہوں تو پھر دن کا کھانا بنانے میں تمہاری مدد کر دوں گی. اپنی چادر کو اچھی طرح سے اپنے ارد گرد لپیٹتے ہوئے انہوں نے کہا اور گھر سے باہر جانے لگی. کچن میں آ کر میں نے کھانے کے لیے کچھ تلاش کیا تاکہ اس سفید رنگ کی بھوکی بلی کے آگے ڈال سکوں جو ہماری کیاری کے قریب بیٹھی ہوئی تھی. مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے ملے تو انہیں میں نے پانی میں بھگو دیا. جب وہ کچھ نرم ہو گئے تو ایک پرانے سے برتن میں ڈال کر میں کچن سے باہر آ گئی. بلی ابھی بیٹھی ہوئی تھی. شاید اسے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اماں نے مجھے اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے دینے کا کہا ہے. وہ امید طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی. میں معافی چاہتی ہوں پیاری سی بلی، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تم سوچ رہی ہوگی کہ میں کوئی اچھی سی چیز لے کر آؤں گی، شاید کوئی ہڈی یا گوشت وغیرہ لے کر آؤں گی، لیکن تمہیں اس بات کا شاید نہیں پتا کہ ہمارے گھر تو گوشت عید پر ہی بنتا ہے. کھانے کا برتن اس کے سامنے رکھتے ہوئے میں نے کہا. میں اس کے ساتھ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ میری باتیں سمجھ سکتی ہے. میں تو اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی. اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ بے زبان جانور میری کوئی بھی بات سمجھنے سے قاصر ہے. چند منٹوں بعد ہی بلی نے سوکھی ہوئی نرم روٹی کھا لی تھی. اماں نے صحیح کہا تھا کہ یہ بلی بھوکی ہے. اس کا خالی برتن دیکھ کر میں نے سوچا پیاری پیاری بلی دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمارے دن بھی بدل دے. ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ بہت اونچے سٹیٹس والے ہیں جبکہ ہم تو غریب ہیں. ہر کوئی ہمیں اپنے سے کمتر سمجھتا ہے. برتن کو کیاری کے ساتھ الٹا کر کے میں نے رکھ دیا تھا تاکہ اگر دوبارہ بھی کھانا دیا جائے تو اسے اسی برتن میں کھانا ڈال کر دے سکوں. بلی نے میری طرف توجہ سے دیکھتے ہوئے 2-3 بار میاؤں میاؤں کیا تو مجھے ہنسی آ گئی. جواب تو ایسے دے رہی ہو جیسے میری باتیں تمہیں سمجھ آ رہی ہیں. ہنستے ہوئے میں نے کہا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی. دائیں بائیں اور سامنے والے مکان 2-2 اور 3-3 منزلہ تھے، اس لیے ہم زیادہ دیر تک صحن میں نہیں بیٹھ سکتی تھی کیونکہ دھوپ سیکنے کے لیے لوگ چھت پر بیٹھتے تھے تو ہمارا صحن صاف دکھائی دیتا تھا. یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ گھر کے صحن میں بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کچھ پردہ ممکن ہوتا تھا. املی کا درخت بہت پھیلا ہوا تھا. ابا شام کے وقت گھر آئے تو بہت اداس دکھائی دے رہے تھے. کیا ہوا ہے؟ آپ کی صحت تو ٹھیک ہے نا؟ ابا کو پریشان دیکھ کر میں نے پوچھا. اللہ کا شکر ہے میری صحت بالکل ٹھیک ہے. میرے دوست رضا کو تو تم جانتی ہو نا، بڑے بازار میں جس کی کپڑوں کی دکان ہے. آج وہ آیا تھا میرے پاس. اس کی بیٹی کی شادی ہے، ساری فیملی کو مدعو کیا ہے. ابا نے فکر مندانہ انداز میں جواب دیا. شادی ان کی بیٹی کی ہے اور پریشان آپ ہو رہی ہیں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا. بیٹی تمہیں علم نہیں ہے نا کہ میرا وہ دوست میری ہر مشکل میں مدد کرتا رہا ہے. میں بہت پریشان ہوں کہ اس کی بیٹی کی شادی پر اس کی کیا مدد کروں. مہنگائی کے اس دور میں ضروری اشیاء پوری ہو جانا بھی ممکن نہیں ہے. بچت کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. ابا نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا. ابا کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میرے پاس بھی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا. آپ پریشان نہ ہوں اور اپنی ساری فکر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اللہ سب بہتر کرنے والا ہے. میرے پاس ابا کو تسلی دینے کے علاوہ کچھ نہ تھا. عجیب سی زندگی تھی ہماری. آنے والا ہر دن ہماری مشکلات میں اضافہ کرتا تھا، ہماری فکر اور پریشانیاں بڑھا دیتا تھا. ایک طرف تو اماں اور ابا کو اس بات کی فکر تھی کہ ان کی بچیاں اب شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں لیکن کوئی مناسب رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا. دوسری طرف ابا کی کمائی اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہ ہماری بہت اچھی طرح سے شادیاں کر سکتے. ساری زندگی ابا نے حلال کمایا تھا، اس لیے اپنی بچیوں کے لیے کچھ جہیز نہ جمع کر سکے تھے. اماں اور ابا کی پریشانی میں اچھی طرح سے سمجھتی تھی. انہی پریشانیوں نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا. اب تو رات کو نیند ہی نہیں آتی تھی. بہت دیر تک اپنے حالات پر کڑتی رہتی تھی اور پھر تھک ہار کر سو جاتی تھی. آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک زوردار آواز آئی اور میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی. غور کرنے لگی کہ آواز کہاں سے آئی تھی. چند لمحے گزرے تھے کہ دوبارہ زوردار آواز سنائی دی.
ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई शख्स अपनी चारपाई घसीट रहा है। मुझे बहुत हैरत हुई और आवाज की सिमत देखने लगी। रात के इस पहर ना जाने साथ वालों के घर ऐसी कौन सी कयामत आ गई है कि वो सामान इधर उधर कर रहे हैं। आवाज से ऐसा महसूस हो रहा था कि सामान घसीटा जा रहा है। खौफ के मारे मेरा दिल बंद हो रहा था। थोड़ी देर में ही आवाजें इस कदर शदीद हो गई थी कि यूं महसूस हो रहा था कि सारे घर का सामान घसीटा जा रहा है। शोर की वजह से अम्मा और अब्बा भी जाग आए थे। अमामा और सानिया भी कानों पर हाथ रखते हुए उठकर बैठ गईं और दाएं बाएं देखने लगीं। बशारत साहब रात के इस वक्त अपने घर में ऐसा कौन सा काम करवा रहे हैं? अब्बा ने ऊंची आवाज से कहा। हैरत से उस दीवार को तक रहे थे जिसकी दूसरी तरफ से आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक ही हमारे घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। या अल्लाह खैर करना, इस वक्त कौन आ गया है? अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा। तेज कदमों से चलते हुए अब्बा कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा यूं पीटा जा रहा था कि अगर अब्बा ने थोड़ी देर कर दी तो दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर जाएगा। अचानक ही साथ वालों के घर से आने वाली आवाजें बिल्कुल बंद हो गईं। एकदम से हर चीज साकत महसूस होने लगी थी। अब बाहर गली से शोर की आवाज आ रही थी। हमारे घर के दरवाजे के बाहर बहुत से लोग जमा थे और यह बात बहुत हैरत अंगेज थी कि रात के इस वक्त मोहल्ले के लोग हमारे घर के बाहर क्यों जमा हुए हैं? क्या हो गया है? दरवाजा ऐसे पीट रहे थे जैसे तोड़ देना है। दरवाजा खोलकर अब्बा ने गुस्से से कहा और गली में खड़े मोहल्ले के 4-5 मर्दों को देखकर हैरान हो गए। अजीब बात है सादिक साहब, पूरे मोहल्ले को सर पर आपने उठाया हुआ है और बातें हमें कर रहे हैं। एक आदमी ने कहा। क्या मतलब है जी? मैंने किसको सर पर उठा लिया? मैं तो आराम से सो रहा था, शोर की आवाज से मेरी आंख खुल गई है। अब्बू ने हैरत ज़दा होते हुए जवाब दिया। सदीक साहब, ये कोई वक्त है सामान घसीटने का? हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हैं। सामान घसीटने की इतनी ऊंची आवाज थी कि कान पड़ी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं घर से बाहर निकला ताकि आपके घर आकर पता चल सके कि आपके घर में क्या हो रहा है। शोर की आवाज सिर्फ हमारे घर नहीं बल्कि औरों के घर में भी सुनाई दे रही थी। आवाजों का मरकज आपका घर था, इसलिए हम पूछने आए थे कि आधी रात के वक्त आप क्या कर रहे हैं। सारे मोहल्ले को परेशान कर दिया। हमारे हमसाए रजा साहब ने ऊंची आवाज से सारा मसला बताया। हम भी बाहर के हालात जानने के लिए सहन में आ चुकी थी। उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। रजा साहब, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही मामला हमारे घर में भी था। हम भी शोर की आवाज सुनकर जागे थे और हमें यूं महसूस हो रहा था कि आपके घर में सामान घसीटा जा रहा है। आप जानते हैं, हमारे घर में तो इतना सामान ही नहीं है, कोई खास किस्म का फर्नीचर नहीं है, और आवाज से यूं महसूस हो रहा था कि बेड या चारपाइयों को घसीटा जा रहा है। हमारे घर में भी आवाज बहुत शिद्दत से आ रही थी। हम भी ये जानना चाहते थे कि आधी रात के वक्त ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि आपको घर की सेटिंग चेंज करनी पड़ रही है। अब्बा ने अपने घर में रूनुमा होने वाले वाक़े के बारे में तफसील से बताया। अब तो हर शख्स एक दूसरे का मुंह देखने लगा था। चचा फिरोज जो मोहल्ले के बुजुर्ग थे वो भी बाहर खड़े थे। शायद मामला उनकी समझ में आ चुका था। आपस में लड़ने या झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। आधी रात का वक्त है, सब आराम कर रहे होते हैं। इस वक्त अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक जाग रही होती है। मुझे तो लगता है कि ये कोई ऐसा ही मामला है। एक दूसरे को बुरा भला कहने का कोई फायदा नहीं। चचा फिरोज ने पुरसोच अंदाज से कहा। उनकी बात में वजन था, क्योंकि कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो आधी रात के वक्त अपने घर में कोई काम कर रहे हैं। मेरा तो मशवरा है कि सब लोग अपने अपने घर में जाएं और वुजू करके अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करें, ताकि हम किसी भी बड़ी मुसीबत से बच सकें। फिरोज चचा ने सबको मशवरा दिया और अपने घर की राह ली। सब परेशान हो चुके थे, लेकिन इस परेशानी का क्या हल था कोई भी नहीं जानता था। एक दूसरे से मुआजरत करते सभी अपने घरों को चले गए। आज की सुबह मामूल से जल्दी हो गई थी, क्योंकि इस वाक़े के बाद किसी को भी नींद आना मुमकिन ही न था। सुबह नाश्ते के बाद मर्द हजरात तो मामूल के मुताबिक अपने अपने कामों पर रवाना हो गए और मोहल्ले की खातीन इस मसले को लेकर बैठ गईं। कोई भी नहीं जानती थी कि असल वजह क्या है। अमामा और सानिया स्कूल गई हुई थी। अम्मा भी उस वक्त घर पर नहीं थी, वो भी मोहल्ले में किसी के घर गई हुई थी। म्याऊं म्याऊं की आवाज पर मैंने कमरे से झांक कर देखा तो सफेद रंग की बिल्ली दरवाजे से बाहर खड़ी थी। आ गई हो तुम?
तुम्हें पता नहीं किसने हमारे घर का रास्ता दिखा दिया है। हम तो खुद भी रूखी सूखी खाते हैं, तुम्हें भी ऐसा ही खाना दे सकते हैं। कमरे से झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू छोड़कर बाहर आ गई। किचन में आते हुए मैंने बिल्ली को प्यार से कहा। मेरे पीछे आने की बजाय वो क्यारी में जाकर बैठ गई। उसकी इस फर्मा बरदारी पर मुझे बहुत हैरत हुई थी। एक बार उसे खाना क्यारी के पास दिया गया था तो दूसरी बार भी उधर ही जाकर बैठ गई थी। इतनी जल्दी तो कोई इंसान भी नहीं सीख सकता, मैंने दिल ही दिल में सोचा। रोटी के चंद टुकड़े दूध में भिगोए और किचन से बाहर आ गई। दूध और रोटी को बर्तन में डाल दिया तो वो जल्दी जल्दी खाने लगी। तुम तो बहुत भूखी थी, ना जाने इस रोटी और दूध से तुम्हारा पेट भर भी जाएगा या नहीं। उसे तेजी से खाते देखकर मैंने कहा तो खाना छोड़कर उसने जल्दी से मेरी तरफ देखा। मुझे बहुत हैरत हो रही थी। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आती हैं? मैंने हैरानगी से पूछा। इस बार उसने सर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। वो दूध और रोटी खत्म कर चुकी थी और मैंने बर्तन को दोबारा उल्टा कर दिया। देखो प्यारी बिल्ली, तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हें जरूर खाना दे दिया करूंगी। जब अब्बा काम से थक के घर आते हैं तो उनके लिए चाय बनाती हूँ। उस दूध से उनके लिए चाय बनाना थी, इसमें से तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा निकाल लिया था। मैं जानती हूँ बिल्लियों को दूध बहुत पसंद होता है। शफकत से उसकी कमर पर हाथ रखते हुए मैंने कहा। वो खामोश निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं तुम्हारे साथ बातों में मसरूफ हो गई हूँ, जबकि अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अगर अम्मा आ गई तो बहुत डांट पड़ेगी। वो मुझसे पूछेंगी कि क्या करती रही हो। उससे बातें करते करते अचानक ही मैंने कहा और खड़ी हो गई। दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन ध्यान अभी भी रात वाले वाक़े की तरफ था। मैं उस वक्त घर में अकेली थी। अचानक ही मेरे दिल में खौफ ने डेरे डाल लिए। जल्द ही मैंने अपने खौफ पर काबू पा लिया। घर में अकेले रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं किसी को भी अपने साथ बांध कर नहीं रख सकती थी। मैं दिन का खाना बना रही थी जब अम्मा घर वापस आई। वो उस वक्त भी बहुत परेशान और खौफजदा दिखाई दे रही थी। सारा मोहल्ला ही बहुत परेशान हो रहा है। आज से पहले ऐसा कोई वाकया कभी भी यहाँ रूनुमा नहीं हुआ था। ये पुरानी आबादी वाला मोहल्ला है, यहाँ नया तो कोई नहीं, लेकिन रात तो बहुत ही अजीब वाकया हुआ है। अम्मा ने चूल्हे के करीब बिछी हुई चारपाई पर बैठते हुए कहा। मेरा दिल भी बहुत परेशान हो रहा था। घर में अकेले मुझे खौफ महसूस हो रहा था। अम्मा के करीब बैठते हुए मैंने जवाब दिया, ना मेरी बच्ची, अपने घर से खौफ नहीं आना चाहिए, भला अपने घर में भी कोई डरता है। अम्मा ने पिचकार कर मुझे तसल्ली देते हुए कहा, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अभी इस वाकया को रूनुमा हुए कितनी देर हुई है, इसलिए दिमाग पर छाया हुआ है। अम्मा शायद मेरे खौफजदा होने का सुनकर परेशान हो गई थी। बस आज के बाद एहतियात लाजमी करनी है। रात को किसी ने भी वॉशरूम में जाना हो तो किसी दूसरे को साथ लेकर कमरे के बाहर आए, ये बहुत जरूरी है। कोई भी हादसा रूनुमा हो सकता है। अम्मा आप भी तो हद करती हैं, वॉशरूम जाने में क्या मसला होता है। अब आधी रात को बंदा किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर सकता। अम्मा की फिक्रमंदी के अंदाज पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है मेरी प्यारी बेटी, ये मैं खुद ही ध्यान रखूंगी सबका। अम्मा ने फैसलाकुन अंदाज से कहा। मुझे उनकी फिक्रमंदी पर हंसी आ रही थी। तुम अपना काम करो, तुम्हारी दोनों भूखी बहनें अभी स्कूल से आती होंगी, तब तक मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर मिलकर खाना खाएंगी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा और वुजू करने के लिए उठ गई। रात वाले वाक़े से अमामा और सानिया भी बहुत डर चुकी थी। उनके सामने मैंने किसी किस्म के खौफ का इजहार नहीं किया था, ताकि उनके दिलों में बसा हुआ खौफ भी खत्म हो जाए। मोहल्ले के सभी अफराद चौकन्ना हो चुके थे। खुफिया तौर पर निगरानी की जा रही थी कि अगर कोई भी मसला हो तो एक दूसरे की मदद की जा सके। बहुत दिन गुजर चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग उस वाक़े को भूल रहे थे। अल्लाह ताला का शुक्र था कि दोबारा ऐसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। अम्मा और अब्बा अक्सर रातों को उठकर अल्लाह ताला की इबादत करते थे और अपनी बच्चियों के नसीबों के लिए अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते रहते थे। अम्मा और अब्बा जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे घर के हालात देखने के बाद लोग वापस मुड़कर ही ना आते थे। अजीब नफसा नफसी का दौर आ चुका है। हर शख्स को अमीर घर में ही रिश्ता करना है, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो। नाश्ता करने के बाद अम्मा ने मुझे काम करते हुए देखकर कहा, इसमें ज़माने का क्या कसूर है। इस वक्त हर शख्स अपने हालात बदलने की कोशिश कर रहा है।
محنت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ملک میں محنت کرنے والوں کو کوئی انعام نہیں ملتا۔ اس لیے آج کل کے لڑکے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں جس سے وہ جلد سے جلد امیر ہو جائیں۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے میں نے کہا، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اماں اور ابا میری وجہ سے کس قدر پریشان ہیں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس دن کے بعد آنٹی سعیدہ بھی ہمارے گھر نہیں آئیں، ورنہ وہ ہفتے میں ایک بار چکر تو لگا لیتی تھی۔ میں جا کر سعدیہ سے بات کرتی ہوں، کیا پتا اس کے پاس کوئی رشتہ موجود ہو۔ اماں نے سوچتے ہوئے کہا، ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پچھلی بار بھی وہ آپ کو بہت باتیں سنا کر گئی تھی۔ میں نے دکھی دل سے کہا، میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ میرے کہنے پر رکنے والی نہیں ہے، وہ دل کی بہت اچھی ہیں، بس کبھی کبھی غصے میں آ جاتی ہے۔ اماں نے آنٹی سعیدہ کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، آپ کو جو مناسب لگتا ہے ویسے کر لیں۔ میں نے بے دلی سے کہا، لیکن میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے آنٹی سعیدہ کے الفاظ آج بھی اچھی طرح یاد تھے۔ سارا دن میرا بہت بوجھل گزرا تھا، دل پر ایک بوجھ آن گرا تھا۔ مجھے اپنی ذات پر غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے ماں باپ اس قدر پریشان تھے۔ آج بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا تھا کہ مجھے رات کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ شاید میں اپنے دل کے بوجھ کی وجہ سے پریشان تھی۔ سب سو رہے تھے۔ کمرے میں باہر صحن سے آتی ہوئی روشنی کی وجہ سے ملکجا سا اندھیرا تھا۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہمارے صحن میں کوئی چل رہا ہے۔ خوف کے مارے میرا سانس بند ہو گیا۔ دل کی دھڑکن کی آواز کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ یہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بھاری بھرکم وجود دھیرے دھیرے چل رہا ہو۔ میرے علاوہ سب سو رہے تھے، اس لیے کوئی بھی متوجہ نہیں تھا۔ یا الہی خیر کرنا، آج پھر کوئی انہونا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ ڈرتے ہوئے دل کے ساتھ میں نے سوچا۔ بہت محتاط انداز سے قدم اٹھائے جا رہے تھے۔ اچانک ہی باہر سے عجیب طرح کی سرسراہٹ کی آواز آئی، اور پھر کسی جانور کے غرانے کی آواز بھی سنائی دی۔ اس وقت تو خوف کے مارے میرا جسم منجمد ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آوازوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ باہر صحن میں کوئی گتھم گتھا ہے، ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک دم سے جانور کے غرانے کی آواز میں شدت آ گئی تھی۔ شور آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ شور کی آواز سے آہستہ آہستہ سب جاگ اٹھے اور کچھ سمجھ نہ آنے والے انداز سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہمت کر کے ابا جان نے تھوڑی سی کھڑکی کھول کر دیکھا۔ دو بلیاں جن کے جسم عام بلیوں کے مقابلے میں بہت بڑے تھے، آپس میں لڑ رہی تھیں۔ کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ سفید رنگ کی بلی نے کالے رنگ کی بلی پر چھلانگ لگائی اور اسے گردن سے دبوچ لیا۔ اس کے گلے سے عجیب سی آوازیں نکلیں، بہت ہیبت ناک سی آواز تھی۔ آدھی رات کے وقت ان بلیوں کا نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ ہم سب کو حوصلہ دینے کے لیے ابا نے کہا، لیکن وہ بھی بہت خوفزدہ تھے۔ میں ابا کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ ان بلیوں کی خوفناک آوازوں کی وجہ سے دل دہل گیا ہے۔ کوئی ڈنڈا لے کر انہیں گھر سے باہر نکال دے۔ اماں نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا، ارے بس کرو، اب جاؤ یہاں سے۔ اور کتنا لڑنا ہے؟ کیا ایک دوسرے کو مار دینا ہے؟ ابا نے اونچی آواز سے کہا تو ایک دم سے سفید رنگ کی بلی نے مڑ کر ہماری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتی ہوئی روشنی نے ابا کو مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تو کالی بلی نے خود کو اس سے چھڑوا لیا، اور حیرت انگیز منظر ہم نے دیکھا۔ کالی بلی جو کہ اب کافی زخمی ہو چکی تھی، ایک دم سے غائب ہو گئی۔ سفید بلی بہت غصے سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی غراہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ شاید اسے ابا کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلی کا جسم بڑھنے لگا۔ اس کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ وہ بالکل گول فٹ بال کی طرح ہو رہی تھی، پھیل رہی تھی۔ اس کا پیٹ اس قدر پھیل چکا تھا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ شاید ابھی اس کا پیٹ پھٹ جائے۔ پھر ایک دم سے دھماکے کی زوردار آواز سنائی دی اور زوردار آندھی چلنے لگی۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا۔ دھماکے کی گونج سے دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگے تھے۔ خوف کے مارے ہم سب نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی سکون چھانے لگا۔ ہوا ختم ہو گئی اور دھواں بھی چھٹ گیا۔ اب سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ صحن بالکل خالی تھا، لیکن صحن کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں پر بہت شدید قسم کی لڑائی ہوئی ہے۔ بہت سے پھولوں کے پودے ٹوٹ کر نیچے گر چکے تھے۔
درختوں کی टहनियां और पत्ते जा बजा बिखरे हुए थे। अल्लाह जानता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती। बिस्तर पर बैठते हुए अब्बा ने परेशानी से कहा। सभी बहुत ज्यादा दहशतज़दा हो गए थे। सारी जिंदगी इसी घर में इसी इलाके में गुजारती है, कभी ऐसा कोई मसला पेश नहीं आया था, लेकिन अब तो लगता है ये इलाका ही छोड़कर जाना पड़ेगा। यहाँ पर जिन्नात कब्जा कर रहे हैं। अम्मा ने भी खौफजदा लहजे से कहा। वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जब हम बहुत छोटे छोटे थे और इस इलाके में ज्यादा आबादी भी न थी, तब हमारे बड़े बुजुर्ग रात के वक्त बल्कि शाम से बाद घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ने लगी तो ऐसी एहतियातें भी छोड़ दी गईं। अब्बा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अल्लाह ने हम सबको महफूज रखा है, इस पर हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। अम्मा ने दोनों हाथ उठाकर रब का शुक्र अदा करते हुए कहा, जी ये तो आप ठीक कह रहे हैं, हम जितना भी रब का शुक्र अदा करें कम है। अब्बा जी आप सोने की कोशिश करें, सुबह आपने अपनी ड्यूटी पर भी जाना होगा। अगर नींद पूरी ना हुई तो सारा दिन आपकी तबीयत बहुत खराब रहेगी। अब्बा अभी तक परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। मैंने अब्बा को आराम करने का मशवरा दिया। अल्लाह जानता है बेटा कि हमारी नींद कहाँ चली गई है, अब्बा ने बेबसी से कहा और बिस्तर पर लेट गए। सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक, लेकिन हम सब बहुत खौफजदा थे। आज सुबह नाश्ता अम्मा ने बनाया और मैं सहन की सफाई करने में मसरूफ हो गई। अमामा और सानिया स्कूल जा चुकी थीं। अब्बा को अभी गए हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि आंटी सईदा आ गईं। बेटी तुम्हारी अम्मा किधर है, जल्दी से बुलाओ उसे, एक जरूरी बात करनी है। आंटी सईदा शायद बहुत तेज चलती हुई आई थी, क्योंकि उनका सांस बहुत भूला हुआ था और आते ही वो चारपाई पर टांगे फैलाकर बैठ गई थी। अम्मा उनकी आवाज़ सुन चुकी थी, इसलिए मेरे बुलाए बगैर ही आ गई थी। मुझे तुम्हारी बेटियों का बहुत ख्याल है। मैं भी तो कोई अमीर औरत नहीं हूँ, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ बहुत हमदर्दी है। आदत के मुताबिक बगैर किसी सलाम दुआ के वो शुरू हो चुकी थी। आपकी बहुत मेहरबानी है सादिया बहन, आप हम जैसे गरीबों का ख्याल भी रखती हैं। अम्मा ने एहसान मानते हुए कहा। अच्छा तू बता, अब तेरी फरीदा खैर से कितने साल की हो चुकी है? अभी 20 से ऊपर तो नहीं हुई ना? आंटी सईदा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ 19 साल की हुई है, अम्मी ने जवाब दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, शायद अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआएं सुन ली हैं। एक बहुत अच्छी और अमीर फैमिली से रिश्ता आया है। सादिया बहन आप सच कह रही हैं? अम्मा ने यकीन ना करने वाले अंदाज से पूछा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब दुआ करो कि उन्हें तुम्हारी बेटी पसंद आ जाए। आंटी सईदा ने भी खुश होते हुए जवाब दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अमीर लोग हमारे घर रिश्ता क्यों करेंगे? अम्मा ने हैरान होते हुए पूछा। जब अल्लाह ताला को किसी की बेहतरी मंजूर होती है तो वो कोई ना कोई सबब बना देता है। आंटी सईदा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। मेरे पास बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें थीं, लेकिन उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई, तो मैंने तुम्हारी बेटी का जिक्र कर दिया। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की गरीब है या अमीर, बस वो चाहते हैं कि लड़की कम उम्र और शरीफ हो, उसके माँ बाप भी नेक लोग हों। आज शाम मैंने उन्हें बुला लिया है, तुम कोशिश करना कि उनकी खातिर मदारत में कोई कमी ना रहे। आंटी सईदा ने अम्मा को तफसील से बताया और समझाते हुए कहा। हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि आने वाले मेहमानों की खिदमत में कोई कमी ना रहे, अम्मा ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, चाय शाम को मेहमानों के साथ ही पीऊंगी, अभी बहुत जल्दी में हूँ, दोबारा आऊंगी, तुम अच्छी तरह से तैयारी कर लो। आंटी सईदा ने दरवाजे की तरफ जाते हुए ऊंची आवाज से और तेज तेज लहजे से कहा कि वो उस वक्त बहुत जल्दी में लग रही थी, इसलिए चली गई। मैं सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन आंटी सईदा के जाने के बाद अम्मा ने एक बात मुझे तफसील से बताई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अल्लाह पाक मेरी माँ को हमेशा खुश खुर्रम रख। अभी तो सिर्फ खुशी की खबर ही आई थी तो अम्मा खुशी से फूले ना समा रही थी। मैं दिल ही दिल में माँ के हमेशा खुश रहने की दुआ करती रही। मेहमानों के आने से कुछ देर पहले अब्बा जान आ गए थे। मेहमानों की आमद की खबर सुनकर बहुत खुश दिखाई देने लगे थे, लेकिन वो फिक्रमंद थे कि उनकी तरफ से खिदमत में कोई कमी न रह जाए जो मेहमानों को नागवार गुजरे। शाम को मेहमान आए तो उनकी शान व शौकत देखकर तो मेरा दिल बुझ गया। ऐसे अमीर लोग गरीबों की बेटी क्यों ब्याह कर ले जाएंगे? मैं कमरे में चाय और खाने पीने का सामान लेकर गई तो एक खूबसूरत नौजवान बहुत मगरूराना अंदाज में बैठा हुआ था। एक बड़ी उम्र का मर्द और 2 औरतें भी मौजूद थीं।
सर से पांव तक मुझे घूर घूर कर देखा जा रहा था। आप लड़की के वालिद हैं, इसलिए हम दो टोक अंदाज में बात करेंगे। लगी पिटी रखने की हमें आदत नहीं है। लड़के की माँ ने बात का आगाज किया। जी जी, हम भी यही चाहते हैं कि जो भी बात हो वो खुले अल्फाज में हो जाए। अब्बा ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हम चाहते हैं कि हमारे बेटे की शादी किसी ऐसे घर में हो जाए जो इंतहाई इज्जतदार और शरीफ लोग हों। लड़की भी बहुत सीधी सादी और शरीफ हो, जो हमारे बेटे के साथ साथ उसके घर को भी संभाल ले। आपकी बहुत अच्छी ख्वाहिश है, अल्लाह करे सब कुछ आपकी पसंद के मुताबिक हो। अब्बा ने दुआया अंदाज से कहा, आपकी बच्ची और आप हमें बहुत पसंद आए हैं, लेकिन एक बात साफ साफ बता देती हूँ, हम खानदान बरादरी वाले लोग हैं। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। आपने बच्ची बयानी है, इसलिए आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे खानदान में हमारी नाक ना कट जाए। लड़के की माँ ने अब्बू की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, खुलकर बात करें। अब्बा ने ना समझ आने वाले अंदाज से कहा, इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? क्या हम बारात लेकर इस टूटे फूटे घर में आएंगे? नहीं ना, हम चाहते हैं कि आप अपनी बच्ची को रुखसत करने के लिए एक अच्छे से मैरिज हॉल को बुक करें। हम बारात में ज़्यादा अफराद नहीं लेकर आएंगे, सिर्फ 50-60 अफराद ही होंगे, इसलिए अच्छे से खाने का इंतज़ाम भी आपको करना पड़ेगा। अब की बार लड़के के बाप ने मुंह चिढ़ाते हुए जवाब दिया था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को दुनिया की हर आसाइश देकर रुखसत करें। अब्बा का चेहरा एकदम से बुझ गया था, इसलिए बहुत आहिस्ता लहजे से अब्बा ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि हर शख्स बेटी को दुनिया की हर आसाइश जहेज में देना चाहता है। दुल्हा के वालिद ने भी उसकी तायीद की। मैंने सादिया बहन को पहले ही कह दिया था कि हमें किसी अमीर खानदान का रिश्ता नहीं चाहिए। कोई हमारे जैसे ही गरीब और सफ़ेद पोश लोग हों जो चंद अफराद लेकर आएं और खामोशी से निकाह करके ले जाएं। मैं एक बहुत गरीब शख्स हूँ। मैं अपनी बच्चियों को तालीम के अलावा कुछ नहीं दे सका। किसी 5 स्टार होटल में अपनी बच्ची की शादी करना मेरे बस की बात नहीं है। इंतहाई संजीदा अंदाज से अब्बा ने जवाब दिया, आप अच्छी तरह से सोच लें, हम किसी ऐसे ही घराने में अपने बच्चे की शादी करेंगे जो लड़की गरीब भी हो और सुगड़ और शर्म हया वाली हो। लड़के की माँ ने अब्बा की तरफ देखते हुए कहा, आप किसी गरीब घर से ही अपने बच्चे की शादी क्यों करना चाहती हैं? अचानक ही अब्बा ने उससे पूछा। हमारा बड़ा बेटा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा कारोबार करता है। हमने उसकी शादी एक बहुत बड़े अमीर सियासी घराने से की है। उसकी बीवी तो हमें लिफ्ट ही नहीं करवाती, आती हो तो अपने खामिन को भी ज्यादा मुंह नहीं लगाती। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई गरीब घर की लड़की हो जिससे खामिंद और अपने घर का एहसास हो। लड़के की माँ ने दुखी अंदाज से कहा, अब हम चलते हैं, जो भी फैसला होगा सादिया बहन हमें बता देगी। मेहमानों के जाने के बाद हस्बे मामूल और रात देर तक अब्बा और अम्मा बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। हर महीने और सादिया 1-2 रिश्ते ऐसे ले आती थी जिनकी वजह से सारा बजट ही खराब हो जाता था। आज मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत फोत हो गई थी, इसलिए सुबह सवेरे ही अम्मा फौतगी वाले घर में चली गई थी। मैं घर में अकेली थी और अपने कामकाज में मसरूफ थी जब बाहर से बिल्ली के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। बिल्ली की आवाज़ सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद बिल्ली आई थी। कमरे से बाहर निकलकर बिल्ली को देखा तो एकदम से चौंक गई। ये सफ़ेद रंग की बिल्ली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस रात मैंने लड़ते हुए देखी थी। उसकी तरफ बढ़ने की बजाय मैं रुक गई। मेरे पांव जमीन पर जम गए थे। मुझे उससे बेहद खौफ महसूस होने लगा था। मैं अपना खौफ जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने आप पर कंट्रोल करने लगी। बहुत बहुत दिनों के बाद आई हो, कहाँ चली गई थी? दिली कैफियत छुपाते हुए मैंने मुस्कुरा कर पूछा। एक निगाह मेरी तरफ डालकर वो क्यारी के करीब जाकर बैठ गई। दूध में रोटी भिगोकर उसके लिए ले आई, लेकिन मेरे कदम उसकी तरफ उठ नहीं रहे थे। मुझे उससे खौफ महसूस हो रहा था। उसके बर्तन में खाना डाल दिया, लेकिन वो खाना नहीं खा रही थी। मेरी तरफ गौर से देखने लगी। क्या देख रही हो? खाना खा लो, क्या आज तुम्हें भूख नहीं है? उसे अपनी तरफ मतवज्जे देखकर मैंने कहा। उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही और खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब उसने इनकार में गर्दन हिला दी। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आती हैं? खौफ से चंद कदम पीछे हटते हुए मैंने पूछा। मुझे पहले ही शक था कि इस बिल्ली को मेरी बातें समझ आती हैं। आज तो तस्दीक भी हो गई थी। तुम कौन हो? क्या तुम कोई दूसरी मखलूक हो जिसने बिल्ली का रूप लिया हुआ है? डरते डरते मैंने पूछा।
अचानक ही बिल्ली की जगह पर धुआं सा उठने लगा था और फिर देखते ही देखते वो एक देव हैकल जिस्म में बदल गया। ये एक बहुत बड़ा इंसान था। इससे पहले मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा था। मैं उसे इंसान इसलिए कह रही थी क्योंकि उसके 2 हाथ और 2 टांगें थी। खौफ के मारे मेरी आवाज़ भी हलक में फंस गई थी। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। मेरी खौफजदा शक्ल देखकर उसने कहा, तुम कौन हो? डरते हुए मैंने पूछा। तुमने सही पहचाना, मैं एक जिन हूं और बिल्ली की शक्ल में तुम्हारे घर आता हूं। उसने संजीदा अंदाज से जवाब दिया। मेरा दिल तो जोर से धड़कने लगा था। मुझे अपनी मौत यकीनी दिखाई दे रही थी। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा फैसला करेगा। तुम बगैर किसी लालच के दूसरों की मदद करती हो। तुमने कई बार मुझे खाना खिलाया। मैं तुम्हारा एहसानमंद हो चुका हूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो जिन हैं, आपको मेरी मदद की जरूरत क्यों पेश आई? आप खुद खाना क्यों नहीं खा सकते? उसके नरम रवैये की वजह से मेरा खौफ कम हो चुका था। इसलिए मैंने बेखौफी से पूछा, मैं एक मुसलमान जिन हूं, बगैर इजाजत किसी का खाना नहीं खा सकता। मैं बीमार था, इसलिए मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता था, ना ही अपने लिए कोई खाना तलाश कर सकता था। तुम जो खाना मुझे देती थी वो बहुत थोड़ी मिकदार में होता था, लेकिन उसे भी बहुत समझता था। तुम बहुत नेक दिल लड़की हो। उसने मेरी तारीफ करते हुए कहा, तुम जिन हो, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मेरे माँ बाप बहुत परेशान और खस्ता हाल लोग हैं। हम अपनी हालत बदलना चाहते हैं। हमारी गुर्बत देखकर कोई भी हमारे घर रिश्ता के लिए नहीं आता, जिसकी वजह से मेरे वालिदैन बहुत परेशान हैं। आंसू भरी आंखों से मैंने उसे अपने हालात बताए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं। मैंने तुमसे कहा ना, तुम फिक्र ना करो, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। उसने एक बार फिर मुस्कुराते हुए मुझे तसल्ली दी। मैं कैसे फिक्र ना करूं? सब हालात मेरे सामने हैं। चेहरे पर आ जाने वाले आंसू साफ करते हुए मैंने कहा, मैं किसी बैंक में डाका नहीं डाल सकता, ना ही किसी की तिजोरी से पैसा उठा कर ला सकता हूँ। मैं तुम्हारी सिर्फ मदद कर सकता हूँ कि जहाँ तुम्हारे वालिद साहब काम करते हैं, उस शख्स के दिल में ये बात डाल दी है कि वो किसी गरीब की लड़की की शादी का खर्चा बर्दाश्त करें और वो शहर में बहुत सी ऐसी लड़कियाँ तलाश करें। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। जिस शख्स के घर तुम्हारे वालिद मुलाजिम हैं, उसके जहन को मैंने अपने काबू में कर लिया था और उसके जहन में ये बात डाली है कि अपनी आखिरत संवारने के लिए वो दुनिया में नेक काम करें और गरीब बच्चियों की शादी के अखराजात बर्दाश्त करें। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारे वालिद साहब से भी इस बारे में ज़रूर बात करेगा और तुम्हारी शादी के अखराजात का इंतज़ाम भी हो जाएगा। ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हें तमाम उम्र दुआएं दूंगी। मैंने खुश होते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ। आज के बाद दोबारा कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि ये मेरा इलाका नहीं है। मैं यहाँ एक मुश्किल में फंस गया था। अब वापस जा रहा हूँ। तुम्हारे घर के दरख्त पर एक खबीस जिन ने कब्जा कर लिया था, जिसे मैंने यहाँ से भगा दिया है। वो सारे मोहल्ले वालों को तंग करता था। जाने से पहले उसने एक और इंकिशाफ किया था और फिर वो गायब हो गया। मैं उसकी एहसानमंद हो रही थी, जिसने हमें एक खबीस जिन से बचा लिया था। शाम को अब्बा घर आए तो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। अब्बा के मालिक ने अब्बा को बेटी की शादी के लिए अच्छी खासी रकम दी थी, ताकि वो अच्छी तरह से अपनी बच्ची की शादी कर सकें। ये सुनने के बाद अम्मा तो एकदम से सजदे में गिर गई थी। अब मैं अपनी बेटी के लिए किसी बहुत अच्छे और शरीफ घराने का रिश्ता देखूंगी। अम्मा ने मुझे गले लगाते हुए प्यार से कहा, मुझे यकीन है कि मेरी बेटी अपने इखलाक से हर जगह पर अपना लोहा मनवाएगी। अब्बा ने प्यार भरे अंदाज से मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमें किसी अमीर घर में और जो लोग नमूद व नुमाइश पसंद करते हैं, ऐसे घरों में रिश्ता नहीं करना। बहुत सीधे साधे और आम से लोग होंगे जिन्हें खौफ खुदा हो। अल्लाह ताला ऐसे लोग हमारे घर में भेज दे तो उसका बहुत करम हो जाए। अम्मा ने दिल से दुआ मांगी थी, इसलिए अगले ही रोज एक सब्जी फरोश का रिश्ता आ गया था। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था और उसे कुव्वत बाजू पर भरोसा था, इसलिए जहेज लेने से उसने इनकार कर दिया था और सिर्फ चंद अफराद ही निकाह के वक्त लेकर आना चाहता था। ज़रूरत का सामान हमने अपने लिए ख़रीद लिया था। सबके मना करने के बावजूद भी शादी के अखराजात बच जाने वाली रकम से अब्बा ने मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इसी रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और निकाह जैसे मुक़द्दस रिश्ते के मौका पर नुमूद व नुमाइश और बेहूदगी से बचाए। आमीन। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ,
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔